ગુજરાત વિધાનસભાનું જે બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને સામાન્ય ચર્ચાનો આજે અંતિમ દિવસ હતો। આ વિધાનસભાના સત્રના 12મા દિવસે અંદાજપત્રની ચર્ચા દરમિયાન ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ આ રાજ્યમાં જે પ્રકારે 10% લઘુમતી સમાજ છે તેમને આ બજેટમાં શું મળ્યું છે તે મામલે તેમણે સવાલો ઉપસ્થિત કર્યા છે। આજે અંદાજપત્રની જે ચર્ચા હતી તેમાં તમે તમારા વિચારો રજૂ કર્યા છે અને લઘુમતી સમાજનું પણ તમે પ્રતિનિધિત્વ કરો છો। આજે गुजरात विधानसभा बजेट सत्र अंदर छेल्ला दिवसना अंदर खास करीने लघुमती समाज माटे आ बजेटना अंदर लघुमती शब्दों उपयोग नहीं करवामां आव्यो। बजेटनी बात तो दूर रही, ज्यारे मारी स्पीचना अंदर बजेटना अंदर मैं चर्चा करी कि लघुमती समाजनी गुजरातना अंदर 10% वस्ती है। 10% वस्तीना अंदर जे प्रमाणे गुजरात अल्पसंख्यक नाणां विकास निगम है, हज कमिटी है, वकफ बोर्ड है, आ बधा ज लघुमतीना जे व्यक्तिओ होय तेना माटेनुं आखुं बोर्ड अने निगमों बनायेला है। परंतु दुख साथे मारे कहेवुं पड्युं कि हज कमिटीनी जे चेरमेननी जग्या पण खाली, अल्पसंख्यक नाणां विकास निगम है तेनी जग्या पण खाली, अने वकफ बोर्डना अंदर ज्यारे आखा देशना अंदर वकफ बोर्डनो इश्यू चाली रह्यो छे त्यारे डिजिटलाइजेशन करवा माटे, अद्यतन करवा माटे आखा बजेटना अंदर 1 रूपियानी पण जोगवाई करवामां नथी आवी। मारे नाणामंत्री श्रीने खास आ बजेटना अंदर चर्चा दरमियान मारे कहेवुं पड्युं कि वकफ बोर्डने पण तमे दर वर्षे 10 करोड़ रुपया जेटली रकम आपो, जेथी करीने वकफनी जे मिलकतो छे अने तेनुं सारी रीते जाळवणी थई शके। बीजू आपने कहूँ कि गुजरात अल्पसंख्यक नाणां विकासनी बात करूँ कि गुजरात अल्पसंख्यक नाणां विकासना अंदर 2024-25 अंदर 40 करोड़ रुपयानी फाळवणी करवामां आवी अने फक्त 24 करोड़ रुपयानो ज खर्च थयो। 17 करोड़ रुपया वपराय वगैरे पड्या रह्या छे। त्यारे सरकार एक तरफ सौनो साथ सौनो विकासनी बात करती होय त्यारे मारे बीजा कोई समाजनी एवी बात नथी करवी कि कोई बीजा समाजने तमे ना आपो। बीजा समाज छे एससी, ओबीसी, एसटी दरेक समाज है एमने वधारे तमे पैसा आपो, परंतु लघुमती समाज ने अन्याय ना करो। आज 10% वस्ती गुजरातना अंदर होय त्यारे गुजरातना अंदर 70 लाख लघुमती समाजना लोगो रहता होय त्यारे हूँ समझूँ छूँ कि तेमने पण तेमनो हक मळवो जोईए। आ बजेटना अंदर कोई पण जातनी जोगवाई करवामां नथी आवी। खास करीने मारे आ जे स्कॉलरशीप आपवानी वात हती, एक तरफ सरकारे केंद्र सरकार तरफथी हज कमिटीनी सब्सिडी बंद करी कि आ हज कमिटीनी सब्सिडी बंद करीने सरकार एवुं इच्छती हती कि आ जे पैसा बचशे त्यारे अमे लघुमतीनी दीकरीओ माटे खर्च करवामां आवशे। छेल्ला 7 वर्ष थई गया हज कमिटीनी सब्सिडी बंद कर्या पछी पण एक पण रूपियो अत्यार सुधी लघुमती दीकरीओ माटे स्पेशियल कोई केसमां वापरवामां नथी आव्यो। त्यारे सरकार मारे ए ज कहेवानुं कि सौनो साथ सौनो विकासनी वात करती हो तो क्यां छे सौनो साथ ने सौनो विकास। तो मारे खास करीने आ बजेटना अंदर आ चर्चाना अंदर खूब मारा जे मुद्दा था मैं लीधा है और आवनारा दिवसों अंदर जे प्रमाणे मैंने घणा बधा समय मळशे त्यारे असान धारानी बात करूँ कि असान धाराना अंदर पण मैं कीधुं कि एक तरफ सरकार गुजरातना अंदर छेल्ला 30 वर्षथी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार है, शांति सलामती सुरक्षानी बात करती होय, 30 वर्षथी गुजरातमां कर्फ्यू के तोफान नहीं थया, त्यारे मारे ए कहेवानुं कि नवा नवा विस्तारोना अंदर असान धारू केम लागू करवामां आवे छे। एक तरफ ज्यारे आ असान धारानो कायदो बनाव्यो तो अमदावाद शहर पूरतो ज हतो। ज्यारे 1985 अंदर ज्यारे तोफानो थया था त्यारे ए तोफानोना पूरता अमदावाद शहरना अंदर अमुक जग्याए असान धारानो कायदो बनाव्यो हतो, परंतु आजे समग्र गुजरातना मोटा शहरोना अंदर असान धारानो कायदो अमलीकरण थई रह्युं छे अने नवा नवा विस्तारोना अंदर असान धारो लगाववामां आव्यो छे। एमांथी लघुमती समाजने नुकसान नथी थतुं, जे बहुमती समाज छे एमने पण नुकसान थई रह्युं छे। बहुमती समाजना जे घणा लोको छे तेमने पोतानी मिलकत वेचवी होय परंतु असान धाराना अंदर आवतुं होय तो एने पण असान धारानी परमिशन लेवी पड़ती होय छे। त्यारे सरकारे आ अंगे विचारवुं जोईए अने खास करीने कि भाई एक हिंदूने बीजा हिंदूने मिलकत वेचतो होय त्यारे एने असान धारानी परवानगी लेवानी जरूर ना होय। एक मुस्लिम बीजा मुस्लिमनी मिलकत खरीदतो होय कि वेचतो होय तेने पण असान धारानी जे मंजूरी लेवानी जरूर ना होय। परंतु अत्यारे ज्यां ज्यां असान धारो लागेलो छे त्यां दरेक व्यक्ति पोते मिलकत वेचवी होय तो एने असान धारानी परमिशन लेवी ज पड़ती होय छे। त्यारे
આના અંદર ખૂબ સરકારે સુધારા કરવાની જરૂર છે અને આવનાર દિવસોના અંદર વિધાનસભાના અંદર મારું પ્રાઇવેટ બિલ પણ છે અસાનદારો જે છે તેને રદ કરવા માટેનું, કેમ કે અસાનદારો રદ કરવાથી ઘણા બધા લોકોને જે છે એના અંદર જે પોતાનો હક છે એ હક સારી રીતે મળી શકે એમ છે. તમે આવનારા દિવસોમાં જે પ્રકારે બિલ લાવવાની વાત કર્યું તો જે પ્રકારે માહિતી પ્રાપ્ત છે તે મુજબ 3 બિલ તમે લાવવા જઈ રહ્યા છો અને એ બિલ દાખલ થયા છે. કયા કયા બિલ છે, કેવા પ્રકારની તમારી ચર્ચા રહેશે? સામાન્ય રીતે આપને કહું કે મારા વિધાનસભાના અંદર ગઈ વખતે પણ મેં 5 બિલ લાવ્યો તો અલગ પ્રાઇવેટ બિલ હતા. આ વખતે પણ મારા જે 5 બિલ છે એમાં એક તો અસાનધારાનો બિલ છે, લઘુમતી સુરક્ષા અને સલામતી માટેનો એક બિલ છે, યુવાનોને જે રોજગારી આપવા માટેનો બિલ છે અને બીજા જે સિનિયર સિટીઝન છે તેને સલામતી અને સુરક્ષાની વાત છે એનો એક બિલ છે અને બીજું કે અમદાવાદ શહેરને ટ્રાફિકને લગતી જે સમસ્યાઓ છે તેના માટેનું પણ એક પ્રાઇવેટ બિલ છે. આ બિલ હવે જે ક્રમ વાઇઝ જ્યારે ડ્રો થશે ત્યારે એ મારે ચર્ચામાં આવશે અને જ્યારે ડ્રો થશે ત્યારે બેલેટ પેપર પર આવશે ત્યારે તેની ચર્ચા વિધાનસભાના અંદર થશે. આ બિલથી ફાયદો એ થવાનો છે કે જ્યારે ચર્ચાના અંદર જે સબ્જેક્ટ હશે એ સબ્જેક્ટ પર હું ચર્ચા કરી શકીશ. જે મારા મુદ્દા છે ગુજરાતના અંદર લઘુમતી સમાજની જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓ વિધાનસભાના ફ્લોર પર હું મૂકીશ. અધિકારીઓ અને મંત્રીશ્રીઓ જ્યારે તે જવાબ આપશે ત્યારે હું સમજું છું કે એનો સમગ્ર ફાયદો લઘુમતી સમાજને થવાનો છે અને ગુજરાતના અંદર જ્યાં જ્યાં આવી તકલીફો પડી રહી છે એ તકલીફો પણ લોકોને દૂર થશે. ચોક્કસ મને ભરોસો અને વિશ્વાસ છે. સરકારે આ વખતે બજેટમાં 4,08,000 કરોડ આસપાસનું અંદાજપત્ર છે તે જાહેર કરેલું છે. અલ્પસંખ્યક જે નિગમ છે તેનો પણ મામલો સતત 2 દિવસથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે. તેમાં જે રકમ સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવે છે તે વણ વપરાયેલી રહે છે. તો મામલે હવે શું તમને એવા કયા કારણો લાગી રહ્યા છે કે લઘુમતી સમાજને અન્યાય પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને નિગમમાં જે રકમ ફાળવવામાં આવી રહી છે તેમાંથી મોટાભાગની વણ વપરાયેલી રહે છે? આપને મેં અગાઉ પણ કીધું કે વર્ષ 2024-25ના અંદર અલ્પસંખ્યક નાણાં વિકાસ નિગમને જે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું હતું તેમાં 40 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હતા. 40 કરોડ રૂપિયાના અંદર 24 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ એ લોકો વાપરી છે અને 17 કરોડ જેટલી રકમ વાપરેલી નથી. એ આમ નામ અત્યારે નાણાં નિગમ પાસે છે. તકલીફ એ છે કે નાણાં નિગમના અંદર જે અધ્યક્ષ હોવા જોઈએ, જે ચેરમેનની નિમણૂક છેલ્લા 5 વર્ષ થઈ ગયા, ગુજરાત અલ્પસંખ્યક નાણાં વિકાસના ચેરમેન જ નથી, જેના કારણે અત્યારે જે પણ ડાયરેક્ટર છે તેના પાસે આ પૂરી સત્તા છે. એટલે એમના પાસે બીજા ઘણા બધા ચાર્જ હોવાના કારણે જે અરજદારો અરજી કરતા હોય છે તેની ફાઇલો પડી હોય છે, તે પેન્ડિંગ પડી હોય છે, જેના કારણે જે જરૂરતમંદ લોકો છે, જેને વિદેશ જવું છે, ભણવું છે કે નાનો મોટો ધંધો યા રોજગાર કરવું છે, તેની ફાઇલો પણ જે અરજદારે કરેલી છે એ નાણાં વિકાસ નિગમના અંદર પડી છે અને તે ક્લિયર નથી થઈ શકતી. જેનું કારણ એ જ છે કે અચકમી એક તો અલ્પસંખ્યક નાણાં વિકાસના ચેરમેન નથી અને જે ડાયરેક્ટર છે એના પાસે બીજા ઘણા બધા ચાર્જ હોવાના કારણે જે ફાઇલો અને મિટિંગો સમયસર થતી નથી. તો સરકાર જે પ્રકારે બજેટના આંકડા રજૂ કરતી હોય છે, પરંતુ આ બજેટનું જ્યારે ઓડિટ થતું હોય છે કે જ્યારે નવું બજેટ ફાળવતા હોય છે તે સમયે મોટા ભાગે આ જ વિધાનસભાના હાઉસમાં સવાલો ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત કરતા હોય છે કે રકમ ફાળવવામાં આવે છે પરંતુ મોટા ભાગની રકમ વણ વપરાયેલી રહે છે અને આ રાજ્યના 10% જે લઘુમતી સમાજના લોકો છે તેમના સાથે પણ જે પ્રકારનો અન્યાયનો મામલો ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ ઉઠાવ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં જે પ્રકારે અસાનધારાનો મામલો પણ સતત અત્યારે ગુજરાતમાં ચર્ચાઈ રહ્યો છે તેને લઈને પણ એક ખાનગી બિલ લાવવા જઈ રહ્યા છે અને સાથે અન્ય બિલો પણ તે લાવવા જઈ રહ્યા છે. તોફિક ગાંચી, નવજીવન ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા